सब तो पहला बठिंडे की प्रैस का मैं धन्यवाद करदा। बहुत शॉर्ट नोटिस ते तुसीं इत्थे पहुंचे हो। मेरे नाल जगरूप गिल जी ने जिहड़े कि बठिंडा अर्बन तो इलैक्शन लड़ रहे हैं। साडी पार्टी के सीनियर अहुदेदार साहबान मेरे नाल बैठे ने। अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है उहदे विच मैं ये गल कहना चाहुंदा कि 2 दिन पहला राहुल गांधी पंजाब आए तो उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने कहा एक गरीब व्यक्ति सीएम का चेहरा होगा। उस गरीब व्यक्ति ने इलैक्शन चमकौर साहब के भदौड़ तो लड़नी है तो उन्हें जिहड़ा एफीडेविट दिता है सिर्फ 170 करोड़ है। शायद राहुल गांधी वास्ते वो गरीब है क्योंकि राहुल गांधी होरी अरबां च ने, उन्होंने 170 करोड़ गरीब ही लगता होना भी बेचारे कोले हजे 170 करोड़ ही है। पर जिन्ना गरीब व्यक्तियों नूं रिप्रजेंट करता है एससी भाईचारे उन्होंने घर जाके देखिया कदे उन्होंने? जे चुल्हा है तो अग नहीं, जे आटा है तो प्रांत नहीं, जे प्रांत है तो आटा नहीं, जे रजाई है तो लोगड़ नहीं। उन्होंने कदे 50,000 भी नहीं गिन के देखा इकट्ठा। गरीब व्यक्ति है वो, जिहदी साली दे मुंडे दे घरों 10 करोड़ रुपया लभदा है तो वो खुद ये मन रहा है कि मैथों मेरे रिश्तेदारां ते नज़र नहीं रखी गई, गलती हो गई, तो फिर वो पंजाब की नज़र किवें रखूगा? किहड़े पासों गरीब? नंबर 2, राहुल गांधी ने कहा कि इस बार लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब जिन्हां कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है मैनू लगता कि लोग बहुत वड्डी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते लै जाना। घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रोकण दा कीता भी रोकी रोकी। मैं क्या रुक जाने। मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहला कि मैं कहंदा वो बजुर्ग कहंदा ये तां कहंदा एवें ही ने अंदरों थोड़े नाल ही। सो 10 मार्च नूं जिहड़े अंदरले ने ना 10 मार्च नूं वो बाहर आउणगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ? ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ, 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा है। अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ठीक है। नरेंद्र भराज, एक मिनट, नरेंद्र भराज कौन?
ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਵੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकदा है, कौन पहुँचा सकदा है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्हां कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाही गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनू लगता है कि लोग बहुत बड़ी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते ले जाना।
ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे भी पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल।
307 ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਭ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਵੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਆ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हों पढ़ा सकता है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हों का इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकता है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ।
ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਕਰਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ 111 ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਨਹੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ,
ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल करा? जो भी जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा है। अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं उस दिया जी, वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਵੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਏ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर
ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਕਰਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ 111 ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ।
मान साहब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ 200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं। उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी। ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਵੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਏ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ
ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हों पढ़ा सकता है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हों का इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्हां कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा। पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनू लगता कि लोग बहुत बड़ी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं कम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते लै जाना। घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां, ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रोकण दा कीता भी रुक रुक। मैं क्या रुक जाने। मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहला कि मैं कहंदा, वो बजुर्ग कहंदा ये तां कहंदा एवें ही ने, अंदरों थोड़े नाल ही। सो 10 मार्च नूं ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ
ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ होनी। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी। ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ
ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इस बार लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकता है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपने की आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं होनी। कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा है। अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ठीक है। नरेंद्र भराज, एक मिनट, नरेंद्र भराज कौन है? चन्नी के खिलाफ लाभ सिंह उगोगे कौन है? शहरी कलसी कौन है? डॉक्टर बलजीत कौर कौन है? प्रितपाल शर्मा कौन है गिद्दड़बाई वाला? तो तुसी बाहरलियां नूं ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ के वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकता है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकता है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं होनी। कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ठीक है। नरेंद्र भराज, एक मिनट, नरेंद्र भराज कौन है? चन्नी के खिलाफ लाभ सिंह उगोगे कौन है? शहरी कलसी कौन है? डॉक्टर बलजीत कौर कौन है? प्रितपाल शर्मा कौन है गिदड़बाई वाला? तो तुसी बाहरलियां नूं वड्डे क्यों मनदे हो? वधिया बंदे उन्हां पार्टियां च हैगे ने, पर असीं कोई दरवाजे नहीं बंद करने के, बस असीं तां खत्म, होर ना कोई आए। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं ये गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुंचा सकदा है, कौन पहुंचा सकदा है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्हां कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनू लगता कि लोग बहुत वड्डी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते लै जाना, घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां, ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रोकण दा कीता भी रोकी रुक। मैं क्या रुक जाने। मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहला कि मैं कहंदा, वो बजुर्ग कहंदा ये तां कहंदा एवें ही ने अंदरों थोड़े नाल ही। सो 10 मार्च नूं ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ,
ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਨਹੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ होनी। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ठीक है। नरेंद्र भराज, एक मिनट, नरेंद्र भराज कौन है? चन्नी के खिलाफ लाभ सिंह उगोगे कौन है? शहरी कलसी कौन है? डॉक्टर बलजीत कौर कौन है? प्रितपाल शर्मा कौन है गिद्दड़बाई वाला? तो तुसी बाहरलियां नूं
ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इस बार लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ।
मैं सोचा मैं रुक के ही कहूंगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहला कि मैं कहंदा ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਨਹੀਂ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी। ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਏ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुंचा सकदा है, कौन पहुंचा सकदा है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्हां कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी,
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਨਹੀਂ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ, ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ कि किस तरह की पर्चों आप कैसे पर्चों की आप बात कर रहे हैं जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी Political जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ठीक है। नरेंद्र भराज, एक मिनट, नरेंद्र भराज कौन है? चन्नी के खिलाफ लाभ सिंह उगोवे कौन है? शहरी कलसी कौन है? डॉक्टर बलजीत कौर कौन है? प्रितपाल शर्मा कौन है गिदड़बाई वाला? तो तुसी बाहरलियां नूं ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਆ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हों पढ़ा सकता है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हों का इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकता है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਕਰਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ 111 ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਨਹੀਂ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ, ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ।
ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਨੋ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। किस तरह की पर्चों आप कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करेंगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ठीक है। नरेंद्र भराज, एक मिनट, नरेंद्र भराज कौन है? चन्नी के खिलाफ लाभ सिंह उगोगे कौन है? शहरी कलसी कौन है? डॉक्टर बलजीत कौर कौन है? प्रितपाल शर्मा कौन है गिदड़बाई वाला? तो तुसी बाहरलियां नूं ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਕਰਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ 111 ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ 200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा। अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी। ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ
चेहरा देख के वोट पाउणगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं ये गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हों पढ़ा सकता है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हों का इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकता है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्ना दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुंचा सकता है, कौन पहुंचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्हां कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा। पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनू लगता है कि लोग बहुत बड़ी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते लै जाना। घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां, ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रोकण दा कीता भी रुक रुक। मैं क्या रुक जाने। मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहला कि मैं कहंदा, वो बजुर्ग कहंदा ये तां कहंदा एवें ही ने, अंदरों थोड़े नाल ही। सो 10 मार्च नूं ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ
ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਸਰ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ
ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इस बार लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्होंने कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनूं लगदा कि लोग बहुत वड्डी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते लै जाना, घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां, ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रोकण दा कीता भी रुक। मैं क्या रुक जाने। मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहला कि मैं कहंदा, वो बजुर्ग कहंदा ये तां कहंदा एवें ही ने, अंदरों थोड़े नाल ही। सो 10 मार्च नूं ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ के वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकता है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं होनी। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ठीक है। नरेंद्र भराज, एक मिनट, नरेंद्र भराज कौन है? चन्नी के खिलाफ लाभ सिंह उगोगे कौन है? शहरी कलसी कौन है? डॉक्टर बलजीत कौर कौन है? प्रितपाल शर्मा कौन है गिदड़बाई वाला? तो तुसी बाहरलियां नूं ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इस बार लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्होंने कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनूं लगदा कि लोग बहुत वड्डी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते ले जाना, घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां, ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रोकण दा कीता भी रोकी मैं क्या रुक जाने। मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहले कि मैं कहंदा, वो बजुर्ग कहंदा ये तां कहंदा एवें ही ने, अंदरों थोड़े नाल ही। सो 10 मार्च नूं ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਵੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿੱਦੜਬਾਏ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुंचा सकदा है, कौन पहुंचा सकदा है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्हां कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनू लगता कि लोग बहुत बड़ी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते ले जाना, घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा,
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਨਹੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं होनी। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हों पढ़ा सकता है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हों का इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकता है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ,
ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ,
ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਕਰਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ 111 ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ।
ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਵੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਕਰਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ 111 ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ 200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा है। अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी। ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ
चेहरा देख के वोट पाउणगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं ये गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हों पढ़ा सकता है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हों का इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकता है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्ना दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुंचा सकता है, कौन पहुंचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्हां कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा। पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनू लगता है कि लोग बहुत वड्डी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते लै जाना। घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां, ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रुकण दा कीता भी रुक रुक। मैं क्या रुक जाने। मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहला कि मैं कहंदा, वो बजुर्ग कहंदा ये तां कहंदा एवें ही ने, अंदरों थोड़े नाल ही। सो 10 मार्च नूं ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਸਰ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ गांधी ने कहा कि इस बार लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हों पढ़ा सकता है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हों का इलाज करा सकता है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकता है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,
ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਸਰ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਏ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इस बार लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दा देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह दा देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुंचा सकता है, कौन पहुंचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्होंने कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनूं लगदा कि लोग बहुत वड्डी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते ले जाना, घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां, ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रोकण दा कीता भी रुक। मैं क्या रुक जाने। मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहले कि मैं कहंदा, वो बजुर्ग कहंदा ये तां कहंदा एवें ही ने, अंदरों थोड़े नाल ही। सो 10 मार्च नूं ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकदा है, कौन पहुँचा सकदा है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्हां कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे जां पोस्टिंग दे पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनू लगता कि लोग बहुत वड्डी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते ले जाना, घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां, ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रोकण दा कीता भी रोकी रुक। मैं क्या रुक जाने, मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहला कि मैं कहंदा, वो बजुर्ग कहंदा ये तां कहंदा एवें ही ने, अंदरों थोड़े नाल ही। सो 10 मार्च नूं ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ,
ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਨਹੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ election ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57 58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं होनी। कैसे पर्चों की आप बात कर रहे हैं जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इस बार लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन लिए चन्नी साहब, जिन्होंने कोले उन्हें मन्निया उन्होंने भाणजे ने कि हाँ ये बदलियां दे या पोस्टिंग के पैसे ने। जिहड़ा बदलियां पोस्टिंगां दे पैसे लऊगा कि वो बच्चों का भविख देख सकदा? पंजाब नूं ईमानदार ते सच्ची नीयत वाले लोगों की सरकार चाहिए है। मैं कल लंबी गया सी, गिद्दड़बाहे गया सी, मलोट गया सी, तुसीं शायद देखिया होना, तो तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं भेजिया भी होना अपने अपने मंचां नूं। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मैनू लगता है कि लोग बहुत वड्डी तब्दीली दे मूड च बैठे ने। 20 तरीक नूं काम करनगे। एक कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फनी साइड ते लै जाना, घर दे उत्ते 3-4 झंडियां अकाली दल दियां, ते उन्होंने बजुर्ग बाहर खड़े, नाल मुंडा खड़ा, उन्हें मैनूं रुकण दा कीता भी रुक। मैं क्या रुक जाने,
मैं सोचा मैं रुक के ही कहूँगा कि जी आ झंडियां काहदे वास्ते लाइयां ने। इस तो पहला कि मैं कहंदा ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਨਹੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਸਰ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਵੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ वोट पाएंगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाएंगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकता है, कौन पहुँचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं आम लोगों लिए। फिर आ गए 111 दिन ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ठीक है। नरेंद्र भराज, एक मिनट, नरेंद्र भराज कौन है? चन्नी के खिलाफ लाभ सिंह उगोवे कौन है? शहरी कलसी कौन है? डॉक्टर बलजीत कौर कौन है? प्रितपाल शर्मा कौन है गिदड़बाई वाला? तो तुसी बाहरलियां नूं वड्डे क्यों मनदे हो? वधिया बंदे उन्हां पार्टियां च हैगे ने, पर असीं कोई दरवाजे नहीं बंद करने के, बस असीं तां खत्म, होर ना कोई आए। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਆ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बुजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्हां दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुँचा सकदा है, कौन पहुँचा सकदा है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਕਰਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ 111 ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ।
ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਨੋ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो पॉलिटिकल मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं, उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी। ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਵੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਈ ਵਾਲਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਕਰਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ 111 ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਝੰਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹੂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 17 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਬ ਡਿਊਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਖੜੇ ਪੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 57-58 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ।
मान साहब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ 200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਬਾਛੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਰ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं होनी। मान साहब कैसे पर्चों की आप बात करें जिसे कैंसिल कराएंगे? जो भी जो पॉलिटिकल, मेरे पे पर्चा, अरविंद केजरीवाल 34 केस चल रहे हैं। उसने क्या कर दिया जी? वो तो देशभक्त आदमी है, वो तो देश के लिए सोचता है। पर्चा कर दो कहीं भी। ये यहाँ आया था, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में से किसी ने इसको ये कहा, इसने भीड़ को धक्का मारा, चलो क्रिमिनल। 307 हत्या का इरादा, सब पर्चे कैंसिल करांगे और लोगों ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 65 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ठीक है, नरेंद्र भराज, एक मिनट, नरेंद्र भराज कौन है? चन्नी के खिलाफ लाभ सिंह उगोगे कौन है? शहरी कलसी कौन है? डॉक्टर बलजीत कौर कौन है? प्रितपाल शर्मा कौन है गिद्दड़बाई वाला? तो तुसी बाहरलियां नूं ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 170 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ? ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ
चेहरा देख के वोट पाउणगे। हमने वो चेहरा दिया जिसको दलित समाज जो है वो देखकर, उस चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। मैं गल मानदा, मैं मानदा इस गल कि गरीब लोग चेहरा देख के वोट पाउणगे, पर चेहरा अपने बच्चों का देखणगे कि कौन इन्हां नूं पढ़ा सकदा है। चेहरा अपने बजुर्गों का देखणगे कि कौन इन्हां दा इलाज करा सकदा है। चेहरा वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का देखणगे कि किहड़ा इन्हां दे संविधान नूं, समानता दे कानून नूं लागू कर सकदा है। चेहरा वो शहीद आजम भगत सिंह का देखणगे कि किन्ना दे सुपनियां दी आज़ादी घर घर तक पहुंचा सकता है, कौन पहुंचा सकता है। चेहरा देख के वोट पाओ। मैं कदों कहना चेहरा ना देखो, चेहरा देख के वोट पाओ, पर अपने बच्चों का, शहीद आजम भगत सिंह का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का, अपने बजुर्गों का चेहरा देखो। सो कांग्रेस ने 2 करप्ट मुख्यमंत्री दिते 5 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हां दे महलों के दरवाजे 4.5 साल खुले ही नहीं।